हेलो फ्रेंड्स, तो केमन आछो तोमरा। तो आज के आमरा आलोचना करब नाम्बार चैप्टार निये बा बांगलाते जाके बोले बचन। ताहले एई नाम्बार बा बचन कय प्रकार? एई नाम्बार बा बचन दुई प्रकार, एक होच्छे सिंगुलार, दुई प्लुराल। तो इंग्रेजीते नाम्बार के दुई भागे भाग करा हयेछे, एकटा हच्छे सिंगुलार और एक होच्छे प्लुराल। तो आमरा एखन आलोचना करब सिंगुलार की एवं प्लुराल की सेटा निये। देखो सिंगुलार की, सिंगुलार कथार अर्थ होच्छे एक बचन। एक बचन माने कि एकटी बस्तु बा एकटी जिनिसेर कथा बोलले तखन सेटा सिंगुलार हय। अर्थात जे कोनो व्यक्ति जखन एकजनके बोझाबे, जेरकम धरो बय, ताहले सेटा सिंगुलार। जे कोनो बस्तु यदि एकटिके बोझाय, जेरकम धरो बुक, ताहले सेटा सिंगुलार। अर्थात जा किछु एकटा बोझाबे सेगुलो सिंगुलार। प्लुराल, प्लुराल कथार अर्थ की बहुवचन। प्लुराल माने कि बहुवचन। बहुवचन माने कि ना एकेर बेशी, अर्थात एकेर बेशी बोझालेई तखन सेटा हये जाबे बहुवचन। माने टू धरो एकेर बेशी माने कत दुइও होते पारे, ताहले टू होले तखन आर बुक थाकबे ना, तखन हये जाबे बुक्स। केन कि बुकेर प्लुराल फर्म बुक्स। ताहले तीनटा बोझाले थ्री, थ्री होलेও किन्तु बुक्स। ठीक आछे। एरपर देखो फोर होले, फोर होलेও किन्तु बुक्स। फाइव होले बुक्स। 100 होले 100 बुक्स। तारपरे 1000 सेटाও किन्तु बुक्स। केवलमात्र ए बोझाले तखन हबे बुक, बा वन बोझाले वन बुक, केन कि एगुलो रिप्रेजेंट करछे एकटिके। ठीक आछे। ताहले एकटी बोझाते सिंगुलार फर्म बसबे और एकेर बेशी बोझाले अर्थात दुटो तीनटे चारटा पाँच छय हजार एक लाख एक कोटी सेगुलो सब प्लुराल। ठीक। ताहले सिंगुलार एवं प्लुराल जानलाम। एखन आमरा जानबो जे सिंगुलार थेके प्लुराल करार नियम। ताहले कि जानबो? एखन आमरा जानते चलेछि सिंगुलार थेके प्लुराल करार नियम। देखो सिंगुलार थेके प्लुराल करते गेले आमादेर किछु नियम आछे, सेई नियमगुलो जानते होबे एवं आमादेर सिंगुलार थेके प्लुराल फर्म तैरि करते होबे। बेशिरभाग क्षेत्रे सिंगुलार थेके प्लुराल करार समय कि जोग करा हय? एस जोग करा हय। कि जोग करा हय? एस। ताहले एस जोग करे सिंगुलार थेके प्लुराल करा हय बेशिरभाग क्षेत्रे। जेरकम उदाहरण देखो, ताहले एखाने लिखि सिंगुलार, एखाने लिखि प्लुराल। देखो सिंगुलार थेके प्लुराल करब कि रकम ना एस जोग करे GIRL गार्ल। ताहले एर प्लुराल फर्म कि होबे? GIRLS। कि जोग करलाम? एखाने कि जोग करे आमी सिंगुलार थेके प्लुराल बानालाम, ताहले गार्ल सिंगुलार फर्म और एस जोग करते ता हये गेल प्लुराल फर्म। ताहले गार्ल थेके गार्लस। ताहले एभाবে आरो किछु शब्द देওয়া হচ্ছে। তাহলে এভাবে আরো কিছু শব্দ দিচ্ছি, তাহলে সেখান থেকে সিঙ্গুলার প্লুরাল করা হোক। যেরকম ধরো হাউস, HOUSE হাউস, তাহলে হাউসের প্লুরাল ফর্ম কি হবে? এস যোগ করলাম হাউসেস। তারপরে অ্যান্ট, অ্যান্টের প্লুরাল ফর্ম কি হবে? অ্যান্টস। কি যোগ হলো? এস যোগ হলো। ঠিক একইভাবে কাউ, তাহলে কাউ থেকে কি হবে?
কাউস হবে, এস যোগ করলাম, ডগ কি হবে, ডগস, এস যোগ করলাম, তারপরে দেখো বার্ড কি হবে, বার্ডস হলো, তাহলে কি যোগ করলাম, এস যোগ করলাম। তাহলে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করতে কি যোগ করলাম, এস যোগ করলাম। তো এরকম আরও কিছু উদাহরণ আমরা দেখে নিই। ডল, তাহলে ডল থেকে ডলের প্লুরাল ফর্ম কী হবে, ডলস, কি যোগ করলাম, এস যোগ করলাম, রিভার, তাহলে তার প্লুরাল ফর্ম কী হবে, রিভার্স, এস যোগ করলাম, তারপরে ধরো ব্রাদার, ব্রাদার, ব্রাদারের প্লুরাল ফর্ম ব্রাদার্স, আই, আইস, বুক, তার প্লুরাল ফর্ম বুকস, এস যোগ করলাম, তারপরে দেখো টেবল, TABLE, তার প্লুরাল ফর্ম কী হবে, টেবলস, এস যোগ করলাম, তারপরে ধরো চেয়ার, তাহলে চেয়ারের প্লুরাল ফর্ম AIRS, চেয়ার্স। নেক্সট পেন, পেনের প্লুরাল ফর্ম তাহলে কী হবে, পেনস, এস যোগ করলাম, তারপরে ধরো কিং, কিংয়ের প্লুরাল ফর্ম কিংস, ট্রি, তার প্লুরাল ফর্ম কী হবে, সেখানেও এস যোগ করলাম, ট্রিজ। তাহলে আরও দেখা যাক পেন্সিল, পেন্সিল বলতে একটা পেন্সিলকে বোঝাচ্ছি, দেখো অনেকগুলো পেন্সিল হলে কি হবে, পেন্সিলস, তাহলে পেন্সিলের প্লুরাল ফর্ম কী হবে, পেন্সিলস, লেগ, লেগের প্লুরাল ফর্ম লেগস। তারপরে দেখো রুম, কি হবে, রুমস। নেক্সট দেখো লায়ন, লায়ন্স। নেক্সট সিস্টার, তার প্লুরাল ফর্ম সিস্টার্স। তাহলে এগুলো সব কি যোগ করে করলাম, এস যোগ করে, দেখো এস যোগ করে তাহলে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল ফর্ম তৈরি করলাম। তাহলে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল ফর্ম তৈরি করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি করি না, সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল ফর্ম তৈরি করার সময় এস যোগ করি, সেগুলো উদাহরণ আমরা দেখলাম এতক্ষণ। তো এবারে দেখো পরের নিয়মে আমরা চলে যাচ্ছি। নেক্সট রুল কি না, যেসব নাউনের শেষে, তাহলে দেখো নেক্সট রুল কি, যেসব নাউনের শেষে, চলো দেখা যাক, যেসব, তোমরাও নোট করো নিজেরা, তাহলে যেসব নাউন এর শেষে কি থাকে না, এস থাকে, কোনো নাউনের শেষে যদি এস থাকে বা যদি থাকে ডবল এস, কি থাকে, যদি থাকে ডবল এস বা যদি থাকে SH, কি থাকে, তাহলে এস ডবল এস SH যদি থাকে, অথবা যদি থাকে এক্স, কি থাকে, এক্স যদি থাকে, অথবা যদি থাকে, চলো এক্স তো করলাম, এক্স বাদে যদি থাকে ধরো CH, তাহলে অবশ্যই CH এর উচ্চারণটা কি হতে হবে না, সফট, সফট বলে তো সফট প্রোনাউন্সিয়েশন, সফট প্রোনাউন্সিয়েশন বলতে বোঝাচ্ছে চ উচ্চারণ হবে, অর্থাৎ CH এর উচ্চারণ যদি চ এর মতো হয়, কার মতো হবে, CH এর উচ্চারণ যদি চ এর মতো হয়, তখন কিন্তু তার শেষে এস বা ইএস যোগ হবে। তারপরে কি আছে, তারপরে কি জেড, যদি শেষে থাকে জেড, তাহলে কি হবে না, সেগুলোকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করার সময় আমাদের কি করতে হবে না, ইএস যোগ করতে হবে। তাহলে যেসব নাউনের শেষে এস বা ডবল এস, কি যেসব নাউনের শেষে, তাহলে যেসব নাউনের শেষে এস বা ডবল এস বা SH বা এক্স বা CH, যার উচ্চারণ অবশ্যই হতে হবে চয়ের মতো বা জেড, এতগুলো যখন থাকবে তখন এস যোগ হবে না, তখন কি করতে হবে, ES যোগ করতে হবে, কি যোগ করতে হবে,
ইএস যোগ করতে হবে। তাহলে ইএস যোগ করে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করতে হবে। তাহলে মূল কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, শেষে যদি কোনো নাউনের শেষে যদি এস থাকে বা ডবল এস থাকে বা এসএইচ থাকে বা এক্স থাকে বা সিএইচ থাকে এবং সিএইচের উচ্চারণ চ হতে হবে বা জেড থাকে, তখন সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করার সময় কী করতে হবে? ইএস যোগ করতে হবে। কী যোগ করতে হবে? ইএস মনে রাখতে হবে। সিএইচে তাহলে সফট প্রোনাউন্সিয়েশন যেটা মানে হচ্ছে সেটা হলো চ। তাহলে সিএইচে আরেকটা উচ্চারণ হয় ক, সেটা হলে কি হবে না, সেটা হলে পরের নিয়মে আসছি। তো সিএইচের উচ্চারণ যখন ক হবে তখন কি হবে সেটা পরের নিয়মে আসবো, কিন্তু আপাতত আমরা জেনে রাখি সিএইচের উচ্চারণ যদি চ হয় তাকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করার সময় ইএস যোগ করতে হবে। কি যোগ করতে হবে? ইএস যোগ করতে হবে। চলো কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক তাহলে। প্রথমে লিখলাম সিঙ্গুলার, সেখান থেকে প্লুরাল করব, সিঙ্গুলার টু প্লুরাল। চলো, তো ফার্স্টে যেরকম ধরো গ্যাস, তাহলে এখানে সাইডে লিখে রাখি আমরা কি কি থাকলে ইএস বসবে। ধরো এস, তারপরে কি না ডবল এস, তারপরে কি না এসএইচ, নেক্সট কি না যদি এক্স থাকে, তারপর কি না যদি সিএইচ থাকে, নেক্সট জেড। তাহলে এগুলো পাশে লিখে রাখলাম আমাদের বোঝার সুবিধার্থে। এগুলো থাকা মানেই আমাদের কি করতে হবে না প্লুরাল করার সময় ইএস যোগ করতে হবে। যেরকম ধরো গ্যাস, সেখান থেকে কি হবে না গ্যাসেস। কেন ইএস যোগ হলো? এখানে ইএস যোগ করলাম, কেন ইএস যোগ হলো? তাহলে এখানে লাস্টে কি আছে? লাস্টে আছে এস, সেই কারণে ইএস যোগ করলাম প্লুরাল করার সময়। নেক্সট দেখো গ্লাস, গ্লাস থেকে প্লুরাল ফর্ম কী হবে? GLASSES। কেন হবে না লাস্টে আছে ডবল এস, ডবল এস থাকলে কি আমরা কি জেনেছি? ডবল এস থাকলে ইএস যোগ হবে। নেক্সট এবারে দেখো বুশ, লাস্টে আছে এসএইচ, তাহলে কি হবে? ইএস যোগ হবে। তারপরে ধরো বাস, তাহলে বাস থেকে প্লুরাল ফর্ম করার সময় কি হবে? বাসেস, ইএস যোগ হলো। এবার দেখো অ্যাশ, ASS, লাস্টে ডবল এস আছে, তাহলে প্লুরাল করবো কিভাবে? ASSES, অ্যাসেস। নেক্সট ক্লাস, CLASS, ক্লাস, তাহলে তাকে প্লুরাল করবো কিভাবে? ইএস যোগ করে। নেক্সট ইঞ্চ, INCH, প্লুরাল ফর্ম ইঞ্চেস, ইএস যোগ করলাম। নেক্সট লস, LOSS, লস, সেখান থেকে LOSSES, লসেস। কেন না লাস্টে ডবল এস আছে। তাহলে দেখে নিই আরেকবার। তাহলে লাস্টে যেহেতু এখানে আছে এস, তাই যুক্ত হয়েছে ইএস। ক্লিয়ার? এখানে লাস্টে ডবল এস, তাই এখানে ইএস যুক্ত হয়েছে। লাস্টে এসএইচ, তাই ইএস যুক্ত হয়েছে। এস ইএস হয়েছে, এস আছে ডবল এস আছে, ইএস যুক্ত হয়েছে, ডবল এস ইএস হয়েছে। সিএইচ, সিএইচের উচ্চারণ চ হচ্ছে কি ইঞ্চ, তাহলে সিএইচের উচ্চারণ যেহেতু চ হচ্ছে তাই ইএস যোগ হয়েছে। তারপরে এখানে কি আছে? লস, LOSS, লস, তাহলে এখানে ডবল এস আছে, প্লুরাল করতে ইএস যোগ হয়েছে। চলো আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখে নিই। আছে ডিস, DISH, তাকে প্লুরাল করতে কি করব? ইএস যোগ করব, ইএস, ডিসেস। তারপরে আছে ওয়াচ, WATCH, ওয়াচ, লাস্টে কি আছে? CH, উচ্চারণ কি হচ্ছে? চ, ব্যাস, WATCH, তাহলে ইএস যোগ করে দাও। নেক্সট আছে কি ওয়াচের পরে? ব্রাঞ্চ, BRANCH, ব্রাঞ্চ, সেখান থেকে কি হবে? ব্রাঞ্চেস, BRANCHES, ব্রাঞ্চেস। এরপর আছে টোপাজ, পদ্মরাগমণি, টোপাজ, তাহলে তাকে প্লুরাল করব। দেখো লাস্টে জেড আছে, তাহলে TOPAZES, যেহেতু জেড আছে লাস্টে তাহলেও কী করবো? সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করতে ইএস যোগ করবো। তাহলে 2 নম্বর নিয়ম শেষ। পরের নিয়ম দেখো, CH এর উচ্চারণ যদি চ না হয়ে ক হয়, পরের নিয়ম CH কে নিয়ে। কাকে নিয়ে? CH কে নিয়ে।
সিএইচ এর উচ্চারণ চ হলে তখন ইএস যোগ করছিলাম। তাহলে সিএইচ এর উচ্চারণ যখন ক হবে, এরকম হয় কি? হ্যাঁ হয়, এক্ষুনি দেখাবো। তাহলে সিএইচ এর উচ্চারণ যদি ক হয় তখন তাকে প্রয়াল করার সময় ইএস যোগ করা হবে না। তাহলে ইএস যোগ করা হবে না মানে কি যোগ করব? তার মানে এস যোগ করব। তাহলে এখানে লিখি সিঙ্গুলার, সেখান থেকে প্লুরাল, প্লুরাল, সিঙ্গুলার প্লুরাল। তো দেখো MONARCH, মোনার্ক, উচ্চারণ কিন্তু হচ্ছে কর মতো। সিএইচ এর উচ্চারণ কার মতো হলো? ক। তাহলে এখানে মোনার্চ হচ্ছে না, মোনার্ক মানে রাজতন্ত্র। সেখান থেকে তাহলে প্রয়োগ করব কিভাবে? MONARCH, এস যোগ করলাম, ঠিক আছে? ইএস কিন্তু নয়, কারণ কি এখানে সিএইচ এর উচ্চারণ চ হচ্ছে না, এখানে সিএইচ এর উচ্চারণ ক হচ্ছে, তাই। এরপরে আসছে কি? স্টমাক, STOMACH, স্টমাক। উচ্চারণ কি হচ্ছে? সিএইচ এর উচ্চারণ ক, STOMACH, এস। কেন এস যোগ হলো? না, কারণ সিএইচ এর উচ্চারণ এখানে ক হচ্ছে, স্টমাচ হচ্ছে না, স্টমাক হচ্ছে। যেহেতু উচ্চারণ ক হচ্ছে তাই কি করলাম না, একে সিঙ্গুলার থেকে প্রয়োগ করতে এস যোগ করলাম, ঠিক আছে? পরের নিয়ম, সিঙ্গুলার থেকে প্রয়োগ করার পরের নিয়ম। তাহলে নিয়মটা কি? কোনো নাউনের শেষে যদি, দেখো কোনো নাউনের শেষে যদি ওয়াই থাকে, কি থাকে? ওয়াই, এবং ওয়াই এর পূর্বে মানে আগে, এবং ওয়াই এর আগে যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে, যদি একটি কি থাকে? কনসোনেন্ট। কনসোনেন্ট মানে জানো তো, AEIOU এগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব কনসোনেন্ট, মানে বি কনসোনেন্ট, সি কনসোনেন্ট, ডি কনসোনেন্ট, এফ কনসোনেন্ট, এগুলো। তাহলে যদি কোনো নাউনের শেষে ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর পূর্বে একটি কনসোনেন্ট থাকে, যদি একটি কনসোনেন্ট থাকে, তাহলে কি করতে হবে না, তাহলে ওই ওয়াইটিকে, এই যে ওয়াই, ওই ওয়াইটিকে তুলে দিতে হবে। কী করতে হবে? ওয়াইটিকে পুরোপুরি মামা বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। কোথায় পাঠাবে? মামা বাড়ি। তাহলে ওয়াইটিকে তুলে দিতে হবে। তুলে দিলে তার পরিবর্তে, মানে ওই যে ওয়াইকে মামা বাড়ি পাঠালাম, তো এখন ওয়াই এর জায়গা খালি, তো তার পরিবর্তে কী বসাতে হবে না, ওয়াই এর জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে আই। কী বসাবে? আইকে ডাকতে হবে, যে বলতে হবে আই তুই একটু ওয়াই এর হয়ে প্রক্সি চালিয়ে দে। তাহলে কী বসাতে হবে? আই বসাতে হবে। তার পরিবর্তে আইকে বসাতে হবে। কাকে বসাতে হবে? আইকে বসাতে হবে। এবং শুধু আই বসালে হবে না, তাহলে আই বসাবে এবং তার সঙ্গে আর একটা যোগ হবে। সেটা কি না, শেষে ইএস যোগ হবে। কি যোগ হবে? ইএস। তাহলে সোজা কথা, ওয়াইটা উঠে যাবে এবং তার পরিবর্তে IES বসে যাবে। এইটা মনে রাখলেই হলো, ঠিক আছে? যেরকম একটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক। যেরকম ধরো আমি তোমাকে বললাম বডি, দেখো
শেষে ওয়াই আছে, তোমাকে তাহলে দেখতে হবে কি না ওয়াই তো আছে, ওয়াই এর আগে কি কোনো কনসোনেন্ট আছে? ইয়েস, দেখো ওয়াই এর আগে আছে ডি, তাহলে ডি একটা কনসোনেন্ট। তাহলে কি করবে, বি ও ডি রাখলাম, ওয়াইকে কি বললাম, ওয়াইকে সোজা মামাবাড়ি পাঠাতে হবে, তাহলে ওয়াই এখানে কাটা, ওয়াইটা সোজা মামাবাড়ি পালিয়ে যাবে। তাহলে তার পরিবর্তে কী কে আসবে, ওয়াই এর পরিবর্তে আসবে আই এবং বসবে লাস্টে ই এস। দেখো তাহলে কি করলাম, ওয়াইকে তুলে দিলাম, তার পরিবর্তে আই ই এস বসালাম, তাহলে হয়ে গেল বডিজ। তাহলে কথাটা দাঁড়ালো কি না বডিজ, বি ও ডি আই ই এস, আই ই এস যোগ করলাম। তাহলে যেভাবে খুশি তুমি মনে রাখতে পারো। তাহলে ওয়াইকে মামাবাড়ি পাঠাও, তার পরিবর্তে বসাও আই দিয়ে ইএস যোগ করো, এরকম মনে রাখতে পারো। এছাড়াও তুমি সোজাসুজি ওয়াইকে তুলে দাও, তার পরিবর্তে আই ই এস যোগ করে দাও, ব্যাস হয়ে গেল সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল। আমরা দেখে নেব কয়েকটা উদাহরণ। এই উদাহরণ প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমাদের আরও ক্ল্যারিটি বেশি আসবে। যেরকম ধরো প্রথমে লিখলাম সিঙ্গুলার, সেখান থেকে লিখলাম প্লুরাল, সিঙ্গুলার প্লুরাল। এখন তাহলে বডি তো হয়ে গেছে, এবারে দিলাম আর্মি, বলো নিজেরাই বলো। তাহলে কী হবে, আর্মি থেকে কী হবে, আর্মি থেকে হবে এ আর এম, ওয়াইকে তুলে দিলাম, তারপরে হতে আই বসালাম দিয়ে ইএস যোগ করলাম, আর্মিজ। বা আমি সরাসরি বলতে পারি ওয়াইকে তুলে দিয়ে আইএস যোগ করে দিলাম, আর্মি থেকে হয়ে গেল আর্মিজ। নেক্সট সিটি, পরেরটা কি আছে সিটি, তাহলে সিটি থেকে কি হবে সিটি, সিআই টিআই ইএস, সিটিস। নেক্সট কান্ট্রি, সিও ইউএন টিআরওয়াই, কান্ট্রি, সিও ইউএন টিআরআইইএস, কান্ট্রিজ। তারপরে লেডি, এল এ ডি ওয়াই, লেডি, সেখান থেকে কী হবে এল এ ডি আই ই এস, ওয়াইকে তুলে দিলাম, তারপরে হতে আই এস বসিয়ে দিলাম। নেক্সট দেখো স্কাই, এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছো কি যে ওয়াই এর আগে কনসোনেন্ট আছে, তাই এরকম আই এস যোগ করছি, ভাওয়েল থাকলে তার আলাদা আবার নিয়ম হয়ে যাবে। তাহলে এস কে আই ই এস, ঠিক আছে স্কাইস। দেখো বি এ বি ওয়াই, বেবি, সেখান থেকে কী হবে বি এ বি আই ই এস, বেবিস। তাহলে কী যোগ হলো আই ই এস। চলো তাহলে আরও কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক। তাহলে বেবি হলো, এবারে আসছে কপি, সিও পি ওয়াই, সেখান থেকে কী হবে সিও পি আই ই এস, কপিজ। নেক্সট ফ্লাই, এফ এল ওয়াই, ফ্লাই, তার প্লুরাল ফর্ম এফ এল আই ই এস, ফ্লাইস। মাছি থেকে অনেকগুলো মাছি হয়ে গেল, ক্লিয়ার কেনা বলো। তাহলে আরেকবার বলে দিই এর মূল ফান্ডাটা, তাহলে কি না দেখো সিও পি ওয়াই, কপিকে ধরলাম, তাহলে কপিকে ধরলে এর প্লুরাল ফর্ম কীরকম করব, প্রথমে আমাদের দেখে নিতে হবে কি না, প্রথমে দেখে নিতে হবে লাস্টে কী আছে, লাস্টে আছে ওয়াই, ঠিক আছে। তাহলে লাস্টে যেহেতু আছে ওয়াই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে ওয়াইটাকে তুলে দিতে হবে। তাহলে তার পরিবর্তে কি বসাবো, তার পরিবর্তে বসাবো সিও পি, তার পরিবর্তে বসালাম আই। কেন আই বসাতে বললাম, কেন কি ওয়াই এর আগে আরেকটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা কি কি জিনিস না তার আগে কনসোনেন্ট আছে কি না। তাহলে এই যে পি আছে, পিটা কি কনসোনেন্ট, অবশ্যই পি কনসোনেন্ট। তাহলে যেহেতু কনসোনেন্ট আছে, এই কনসোনেন্ট কী করলো না হচ্ছে ওয়াইকে তুলে দিল, তাহলে ওয়াইকে তুলে দিয়ে তার পরিবর্তে কী বসালো না আই বসালো, ঠিক আছে। তাহলে আই তো বসে গেল, এবারে কি বসবে না এবারে বসবে ই এস যোগ হবে, তাহলে দাঁড়ালো কপিজ। তাহলে ভাই প্লুরাল ফর্ম করলাম, তাহলে আশা করি বুঝতে পারলে। তাহলে সিও পি ওয়াই, সেখান থেকে প্লুরাল ফর্ম কী হলো সিও পি আই ই এস, ওয়াইটাকে তুলে দিয়ে আই ই এস করলাম, কেন কি ওয়াই এর আগে একটা আছে কনসোনেন্ট। তাহলে স্বাভাবিকভাবে এর পরের নিয়মে যেটা আসবে, তাহলে ওয়াই এর আগে যদি ভাওয়েল থাকে,
তখন কি করব আমরা? চলো পরের নিয়মে যাই। পরের নিয়ম কি? পরের নিয়ম হচ্ছে কোনো নাউন এর শেষে যদি ওয়াই থাকে, কি থাকে? ওয়াই থাকে, এবং ওয়াই এর পূর্বে কি থাকে না কোনো ভাবেল যদি থাকে, কোনো ভাবেল থাকে, কি থাকে? ভাবেল, তাহলে তাকে প্রয়োগ করার সময় প্লুরাল করার সময় কেবল এস যোগ করা হয়। কি যোগ করা হবে? কেবল এসটা আলাদা কালারে লিখি, কেবল এস যোগ করা হয়। এটাই মেন কথা, এটা হচ্ছে নিয়ম। তাহলে দেখো, কোনো নাউনের শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর পূর্বে কোনো ভাবেল থাকে, তাহলে তাকে প্রয়োগ করার সময় কেবল এস যোগ করা হচ্ছে। আর যদি ওয়াই এর পূর্বে কোনো কনসোনেন্ট থাকে, তাহলে কি যোগ করছিলাম? এস যোগ করছিলাম ওয়াইকে তুলে দিয়ে। এখানে শুধুমাত্র এস যোগ হচ্ছে এবং ওয়াই কিন্তু মামা বাড়ি যাচ্ছে না। তাহলে একটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক। যেরকম ধরো লেখা হলো বয়, কি লিখলাম? বয়। তাহলে এখানে আমরা দেখে নেব শেষে কি আছে? শেষে আছে ওয়াই, এটা তো ক্লিয়ার। এবারে ওয়াই এর আগে কি আছে সেটা দেখতে হবে। তাহলে ওয়াই এর আগে দেখো, ওয়াই এর আগে কিন্তু একটা এখানে কনসোনেন্ট নেই, এখানে এ ই আই ও ইউ, এই পাঁচটা তো ভাবেল, এ ই আই ও ইউ, এগুলো তো ভাবেল। তাহলে ওয়াই এর আগে কি আছে? ও আছে, তাহলে ও একটা ভাবেল, POWEL, ভাবেল। তাহলে ওয়াই এর আগে রয়েছে একটি ভাবেল, তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু নিয়মটা কি হবে না হচ্ছে শুধু এস যোগ হবে। ওয়াই মামা বাড়িও যাবে না, তার পরিবর্তে আইও বসবে না, এবং লাস্টে ইএস যে যোগ ছিল সেটাও হবে না। এখানে সিম্পল ব্যাপার। সেখানে কি না সিম্পলি কি যোগ করলাম? এস যোগ করে দিলাম। কি যোগ করে দিলাম? এস। তাহলে বয় থেকে হয়ে গেল বয়েস। কি যোগ করলাম? এস যোগ করলাম। ক্লিয়ার কিনা বলো? তাহলে এরকম আরও কয়েকটা উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক। তাহলে এখানে একদম সিঙ্গুলার, প্লুরাল, সিঙ্গুলার, প্লুরাল। দেখো ডে, লাস্টে ওয়াই আছে, ওয়াই এর আগে আছে এ একটা ভাবেল, তাহলে কিচ্ছু করার দরকার নেই, ডেকে ডে লিখে দাও, এস যোগ করে দাও, হয়ে গেল ডেজ। নেক্সট প্লে, PLAY, প্লে, PLAY, এস যোগ হলো, কেন যোগ হলো? ওয়াই এর আগে আছে ভাবেল। নেক্সট কি, KEY, লাস্টে যোগ হলো এস, কিজ। মাঙ্কি, মাঙ্কিজ, এস যোগ হলো। টয়, টয়স, একই কারণে এস যোগ হলো। আর একটা নিয়ম শিখবো আমরা, এই আজকের ভিডিও শেষ করব। পরের নিয়মটা হলো কোনো নাউনের শেষে যদি ওয়াই থাকে, কোনো নাউনের শেষে যদি ওয়াই থাকে, কি থাকে? আবার ওয়াই থাকে, এবং ওয়াই এর পূর্বে কিউ ইউ থাকে, কি থাকে? কিউ ইউ যদি থাকে, কিউ ইউ, তাহলে ওয়াই এর পরিবর্তে আই বসবে এবং শেষে ইএস যোগ হবে, অর্থাৎ সেই কনসোনেন্টের নিয়মের মতো থাকে। তাহলে
ওয়াই এর পরিবর্তে কি বসবে, আই বসবে। নেক্সট, এবং শেষে কি যোগ হবে, ইএস যোগ হবে। ক্লিয়ার? এসও এলআই এলও কিউ ইউ ওয়াই, সলিলকি, স্বগতোক্তি। তাহলে শেষে কি আছে, ওয়াই আছে, শেষে আছে ওয়াই। এবং ওয়াই এর আগে কি আছে, ওয়াই এর আগে আছে কিউ ইউ। ওয়াইকে তুলে দিতে হবে। কি করতে হবে, ওয়াইকে তুলে দিতে হবে, অর্থাৎ লি ল কিউ ইউ তো লিখলাম, এতটা পর্যন্ত লিখে দিলাম। ওয়াইকে তুলে দিলাম, ওয়াই এর পরিবর্তে বসালাম কি, আই, এবং লাস্টে যোগ করলাম ইএস। তার মানে হয়ে গেল না, আই ইএস যুক্ত হলো, তাহলে হয়ে গেল সলিলোকিস। ব্যাস, এতদূর পর্যন্ত আজকের ভিডিওতে। বাকি নিয়মগুলো পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।